नमस्कार मु विश्वजित बेहरा तुम समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज मोर विषय आलोचनार विषय हूँ ओडिया साहित्य रे रसर प्राधान्य। ओडिया साहित्य रे विभिन्न प्रकार उपादान थिले मध्य ता भितर रस हूँ एक मुख्य जहाँ द्वारा आम साहित्य रे रुचिबोधटा को सृष्टि करिता। ए रस साहित्य हूँ प्राचीन एवं यार विभिन्न प्रकार मत मध्य रही। एबे आमे रस उपर आलोचना उपरको जिबा। रसर शब्दर उत्पत्ति केमती होइछि ना रस धातु रे अप्रत्यय हेले रस हुए। रस शब्दर उत्पत्ति केमती होइछि ना रस धातु रे अप्रत्यय हेले रस हुए। रस धातु रे अप्रत्यय हेले रस हुए। अच्छा तबे ए रस कहले हम कोन बुझे? रस कहले गोटे आम गोटे जानछे ना तो रस धातु अप्रत्यय रस कहले रस अर्थ हम बुझे। रस कहले कौन बुझे? रस कहले आस्वादन पान करिबा ग्रहण करिबा ग्रहण करिबा भोजन करिबा। रस कहले साधारणतः खाली ओडिया साहित्य रस शब्दर प्रयोग करा जायछि। रस साहित्य प्रयोग करा जायछि सेटा को रस बोली कहबे सेटा भूल। कारण रस शब्दर विभिन्न प्रकार अर्थ अछि। आस्वादन अर्थ तो रस हम रस साहित्य हम आस्वादन करछे कि उपभोग करछे कि सेटा ना। आस्वादन कहले विभिन्न अर्थ को बुझे। यदि साधारण अर्थर रस कहले खाइबा खाद्य बा जूस इंग्राजी हम ताको जूस कहूचे फलमूल मिश्रित गोटे जूस जूस करके पीवा सेटा को रस कहि परिबा। किंतु सेही रस जेमिति मन को मनुष्य तुंड को बा मनुष्य जीव को स्वाद देई थाए सेमिति रस शब्द गोटे अछि बा उपयुक्त बा आस्वादन गोटे शब्द गोटे अछि रसर जहा द्वारा साहित्य को रुचिबोध करिते साहित्य को ग्रहण पढ़िया बहुत रुचिबोध होता है। वैदिक जुग रे रस शब्दर अर्थ हूँ मधु बा सोमरस बा दुग्ध बोली कहुए। दुग्ध जीव को जमी स्वाद रखे वैदिक जुग रे ये शब्दर अर्थ अलग था कौन ना मधु बा सोमरस बा दुग्ध। वैदिक अर्थ कौन था? मधु सोमरस बा दुग्ध या तो ना कौन एति। अच्छा ता भितर ए रस शब्दर अर्थ विभिन्न प्रकार व्यवहार कर। बृहदारण्य उपनिषद रे रस शब्दर अर्थ हूँ प्राण। रस बृहदारण्य उपनिषद रे रस शब्दर अर्थ को प्राण रूप में ग्रहण करा जायछि। विभिन्न साहित्य विभिन्न समय विभिन्न प्रकार अर्थ व्यवहार कर। सेहीपरि बृहदारण्य रे ए रस शब्दर अर्थ हूँ प्राण। सेहीपरि आम बौद्धिक दर्शन साहित्य को जीवा। बौद्ध समय रे बौद्ध दर्शन समय यार नाम हूँ परावृत्त। यही रस को शब्द को बौद्धिक दर्शन रे बौद्धिक दर्शन साहित्य रे रस को आम परावृत्त बोली ग्रहण कर परावृत्त साहित्य। अच्छा परावृत्त रस बोली परावृत्त शब्दर अर्थ कौन? परिवर्तन करबा पलायन करबा माने बौद्ध दर्शन गोटे कहूँ ना गोटे संसार त्यागी ना संसार समग्र समग्र विश्वर हित साधना करिया। किंतु रस द्वारा रस पाइबा द्वारा कौन है ना बौद्ध दर्शन पलायनवादी चिंता आसे फेरी जावा परिवर्तन हो जावा रस प्रति आकर्षण हवा जहाद्वारा रस शब्द के परावृत्त शब्द हिसाब से ग्रहण करा जायछि। अच्छा ये रस विषय आम ए जानिले नहीं कि? अच्छा आम ए रस उपर साधारणतः किछि जानी पारिले जे रस एक्चुअली कहले एई समय एई रचना रे बा एई समय एई साहित्य रसर अर्थटा आइथिला एई समय एई साहित्य रस को एई अर्थर बा एई नामकरण भितर ग्रहण करा जायथिला। अच्छा साधारणतः मूल भाव में रस कहले कौन बुझा? मूल अर्थ कहले माने साधारण अर्थ रस कहले कौन बुझे ना विशेषकर साहित्यिक समालोचना क्षेत्र में रस एक साहित्यिक कृति पाठक किंबा दर्शक मानक मध्य सृष्टि होता सौंदर्य अभिज्ञता सौंदर्यता बोध आसो अभिज्ञता आसो भाव प्रवणता को आम स्वाद कहे। गोटे साहित्य को आम पढ़ुचे तादरे केमिति सुंदरता केमिति अच्छी कौन अच्छी केमिति लेखा जाइछि सेही अनुसार आम भाव भीतर परिवर्तन होउछि ना। धरिने जे आम गोटे दुख भरा कविता पढ़िया से सुख आसी पारिबो तार जो अवस्थार लेखा जाइछि से अवस्था को आम मन में चिंता करिया पड़िबो से सही चिंता कथार कहउछंती। यह भारतीय सौंदर्य शास्त्र उत्पन्न एक धारणा जहाँ विशेष भाव में भरत मुनि नाट्यशास्त्र देखा जाए बहुत सुंदर भाव में। रस शब्दर बा रसर भातृत्वता आम भरत मुनि साहित्य बहुत भाव में देखुचे नाई कि? ताहले एथर आम जानुचे
ଯେ ରସ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାବକୁ ରସ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ରସ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେମିତି ଭାବ ଦ୍ୱାରାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କବିତା ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭାବିବା, ଭାବ ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସୁଖ କଥା ହେଇଥିଲେ ସୁଖ କଥା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖ ଲେଖା ହେଇଯିବା, ଦୁଃଖ କେମିତି ଆସିବ? କଥା ହଉଛି ସେଇ ଉତ୍ସରେ ହିଁ ପରିବେଶିତ। ସାହିତ୍ୟରେ ରସର ଏକ ବିଶାଳତା, ସମୟବୃତ୍ତିତା ରହିଛି। ରସର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ କେତେକ ଜଣ ରଚୟିତା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାନ ଭାବରେ ବିବାହୀକରଣ କରୁଛେ, କାରଣ ଏଇ ସମୟର ଏଇ ଲେଖକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଚନାରେ ଏହା ଥିଲା। ସେହିପରି ରସ ସମୟ ଭିତରେ ରସଟା କେମିତି ଆଇଛି, କ'ଣ ଆଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଅଛି ନା। ତ ରସର ରାଜା ହିସାବରେ, ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ରସର ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣକୁ ରାଜା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ରାଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରୁଛେ? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରୁଛେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରକୁ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ? କାରଣ ସିଏ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ରସ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ? କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ରହିଥିଲା, ସେ ଲେଖାଟା ହଉଛି ଅପ୍ରକାଶିତ। ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତା ଅପ୍ରକାଶିତ। ତ ଯେହେତୁ ଅପ୍ରକାଶିତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛିଟା ଅଛି ଯେ ଆଗୁଆ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୌଦାମିନୀ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କୋଉଟା, ସରି ପଦ୍ମମାଳୀ ପୂର୍ବରୁ ସୌଦାମିନୀ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୌଦାମିନୀକୁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କହୁନେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅପ୍ରକାଶିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କିଛିଟା ପରିଚିତ ପ୍ରକାଶିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅପ୍ରକାଶିତ ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭରତ ମୁନିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ? ଭରତ ମୁନିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଭରତ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ରସବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆମେ ଏବେ ଏ ରସ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଉପରକୁ ଆସିବା, ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରସ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂଜ୍ଞାର ଭାତୃତ୍ୱ, ସଂଜ୍ଞାର ମହତ୍ଵ ତ ଏତେ ରହିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ଉପଯୋଗୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରସ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ସଂଜ୍ଞା କିଏ କୋଉ ହିସାବରେ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ଏବେ କଣ କହୁଛି ନା ରସର ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମତଃ ରସର ସଂଜ୍ଞାରେ ତ୍ରୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ରସ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ରସର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ନା ତ୍ରୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ରସ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହଉଛି ରସ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ରସର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ସେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ରୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହଉଛି ଆନନ୍ଦବତୀ। ତ୍ରୈତରୀୟ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହଉଛି ଆନନ୍ଦବତୀ। ସେଇଥିରେ ରସଇ ବୈଶଃ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରସୋ ବୈଶଃ ରସ ହେବାୟମ୍ ଲବ୍ଧାନନ୍ଦୀ ଭବତି। ରସୋ ବୈଶଃ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରସୋ ବୈଶଃ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଯାହା ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରସ ବୈଶଃ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କହ ପଦାର୍ଥ। ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କହ ପଦାର୍ଥ କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କ ପଦାର୍ଥ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହା ରସ ବୋଲି ଭରତ ମୁନି କହିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ
ତାକୁ ରସ ବୋଲି ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ରସ ଉପରେ। ନହି ରସାଦୃତେ କଶ୍ଚିଦର୍ଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଥା ହିଁ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଔଷଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୋଗାତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହା। ବୁଝିହେଲା। ସେପରି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧ୍ୱନି ଆଲୋକରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ସଂଜ୍ଞାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ସହୃଦୟ ହୃଦୟାଲାଦ, ସହୃଦୟ ହୃଦୟାଲାଦ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନହି ତିନ୍ତନୈମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ନହି ତିନ୍ତନୈମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରସଶୂନ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ରସ ନାହିଁ ସେହିପରି ଏମିତି କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଆସିବା। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା କାବ୍ୟାନୁଶାସନରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। କେଉଁଥିରେ? କାବ୍ୟାନୁଶାସନରେ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ରସ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ରସ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କାବ୍ୟକୁ ନା ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ। ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରସାସ୍ୱାଦନ ସମୁଭତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍। ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରସାସ୍ୱାଦନ ସମୁଭତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍। ସେହିପରି ଧନଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ 10 ରୂପକରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଦଃ କାବ୍ୟାର୍ଥ ସମ୍ବୋଦାତ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସମ୍ଭୁବଃ, ସ୍ୱାଦଃ କାବ୍ୟାର୍ଥ ସମ୍ବୋଦାତ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଭବତ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳନରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ନା କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳନରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବା ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ବା ତାକୁ ହିଁ ରସ ବୋଲି କହିବା। ଧନଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜ କହିଲେ କୋଉଥିରେ ନା 10 ରୂପକରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରଚନା ନା ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟାନୁଶାସନ। ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟାନୁଶାସନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ୱା ରସସ୍ୱାଦ ଜନ୍ମା ନିରସ୍ତ ଦେବ୍ୟନ୍ତରା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। ସଦ୍ୱା ରସସ୍ୱାଦ ଜନ୍ମା ନିରସ୍ତ ଦେବ୍ୟନ୍ତରା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। ତାପରେ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଚନା କ'ଣ ନା ରସଗଙ୍ଗାଧର। ରସଗଙ୍ଗାଧରରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ଆଚ୍ଛା, ରମଣୀୟାର୍ଥ କ'ଣ? ରମଣୀୟାର୍ଥ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯାହା ଆତ୍ମା ଦିଏ ବା ଶାନ୍ତି ଦିଏ ବା ରମଣୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ରମଣୀୟ ବୋଲି କହିବା। ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ। ଭାଇ ରସଟି ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରମଣୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ବା ସୁନ୍ଦରତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଆସିବା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ରସ୍ୟତି ଇତି ରସ। ରସ୍ୟତି ଇତି ରସ। ରସ୍ୟତି ଇତି ରସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ମାନେ ଖାଇବା ନୁହଁ। ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସ୍ୱାଦ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରସ। ରସ୍ୟତି ଇତି ରସ କୋଉଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ସର୍ବୋପି ରସନାଦ ରସଃ। ସର୍ବୋପି ରସନାଦ ରସ। ରସ ହେଉଛି ସର୍ବୋପି, ସବୁଠାରେ ରସ ଥାଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରସାତ୍ମକମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ତୃତୀୟଟା କ'ଣ ନା ରସାତ୍ମକମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କାବ୍ୟ କହିବା। এই ରସ ଥିବା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ
ଏବଂ ସରସ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ବା ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ରସ ବୋଲି କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ରସର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ରସର ସଂଜ୍ଞା, ଏବେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବା। ରସର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ରସ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ରସ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ସତ୍ୱ ଗୁଣ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ରସ ଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ବା ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଉଦ୍ରେକ କରିବ, ତିଆରି କରିବ, ଭଲ ଗୁଣ ତାଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଧରି ନିଆଯାଉ କ୍ଲାସଟେ ହେଉଛି, କ୍ଲାସରେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ 30ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 30ଟା ପିଲା 30ଟାକୁ ସମାନ ନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଥିବ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ନିପଟ ମୁଖ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଛି ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା କରି ଯାଉଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଲରେ ପିନ୍ଧୁନଥିବ, ଯେମିତି ସେମିତି ସେ କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ତା ଦୂର ମୁକୁଟିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ଯୋଉମାନେ ରସରେ ଥିବେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମରେ ଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ଆସିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଆସିବେ ନା ଯୋଉ ସଜେଇ ସାଜେଇ ଜାକଜମରେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରି ଆସିବେ ସ୍ମେଲ ହବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ରସ ଯାହା ଦେହରେ ହୁଏ ବା ପ୍ରେମ ଯାହା ପାଖରେ ହୁଏ ବା ରସ ଯାହା ପାଖରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ହଉ, ସେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ହଉ ବା ସେ କରୁଣ ମାଧ୍ୟମ ହଉ ବା ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ମାଧ୍ୟମ ହଉ, ରସ ତା ପାଖରେ ଆସିଯିବ ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ରସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା କଥା ତା ପାଖରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ରସ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରସର ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ସେମିତି ରସ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ରସ ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ନା ଇଏ ରସ କେବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଖଣ୍ଡ, କେବେ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପୁରା ପ୍ରବାହିତମାନ। ଜୀବନ ଯାକ, ଜୀବନ ଅନ୍ତ ହେଇଗଲେ ସିନା ରସର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ରସ ଅଛି। ରସ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ରସ, ସବୁ ରସର ଗ୍ରାହିତା, ତା ପାଖରେ ସବୁ ରସ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ରସ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ରସ ହେଉଛି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେ। ତାପରେ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ରସ ଆନନ୍ଦମୟ। ରସ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ବା ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲା, ତାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦେଲା, ରସ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗରେ ତାର ଜେଜେମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପରଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା କି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଳେଇ ପାରିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ମନେ କରୁଛି, ଯାହା ମୋ ମା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରସ ଚିନ୍ମୟ। ରସ ଚିନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ରସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନମୟ ହୁଏ, ଚିନ୍ମୟ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବଶୀକୃତ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଚିନ୍ମୟ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ରସ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦରୀ। ରସ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦରୀ ମାନେ ନା ଯେମିତି ରସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସେମିତି ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଅନୁଭୂତିରେ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ରୂପ ଅଟେ। ଏଇ ରସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଏ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣିଟା ଭଳି ମନେ କରେ। ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଦେବ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ତୃପ୍ତି ପାଇବା, ସେ ତୃପ୍ତିର ଛୋଟ କଣିକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରସ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ରସ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦରୀ, ସହିତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ରସ ଭାବ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ରସ ଥିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଆଗକୁ କିଛି ବଢିପାରିବ, ଆଗରୁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବ। ଯଦି ରସ ତା ଦେହରେ ନଥିବ, ପ୍ରେମିକା ବାଟରେ ବସିଛି, ପ୍ରେମିକା ଡାକୁଛି ଆସ ଆମେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି, ତା ଦେହରେ ରସ ନଥିବ, ସେ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କହିବ ହେ ମୋ ବାଟ ଇଆଡେ ପଡିଛି, କାମ ଗୁଡାଏ ପଡିଛି ଇଆଡେ, ମୁଁ କାହିଁ ସିଆଡେ ଯିବି, ମୋ ବାଟ ଏପଟ ତ, ମୁଁ କାହିଁ ସେପଟକୁ ଯିବି, ସେ କହି ସେପଟକୁ ପଳେଇବ। ତା ପାଖରେ ରସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ରସ ଥିବ, ପ୍ରେମିକା ଡାକୁଛି ମାନେ ସେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିବ। ସେଇଭଳି 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ରସ ସହୃଦୟ ଚିତ୍ତର ଆହ୍ଲାଦକାରୀ। ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦକାରୀ। ଧରି ନିଆଯାଉ ନାୟିକା ମନରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପୁରୁଷ ମନରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଯଦି ନାୟିକା ମନରେ ରସ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୁରୁଷ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରସ ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି? ସେଟା ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ସେଟା ନିରର୍ଥକ, ରସ ଚ୍ୟୁତ ସେଠି ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ରସ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସହୃଦୟ, 2 ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିତ୍ତର ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ରସର ସ୍ୱରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରସ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ରସଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା। ସାଧାରଣତଃ ରସଟି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ
एवं संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव द्वारा सृष्टि हुए। ओके आम ए अनुसार 4टी भाव में विभक्ति कलापर रसटी उत्पत्ति हुए। अच्छा यही भाव द्वारा रस निष्पत्ति हुए बोले तो आम या कहने या पूर्वर कहते किए से ना नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात नस निष्पत्ति प्रक्रिया अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावर संयोग रस निष्पत्ति हुए बोली किए कहले ना भरत मुनि कहले कौन ना नाट्यशास्त्र में से स्थायी भाव को कहना से कहते विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव यही माध्यम दे रस निष्पत्ति हुए बोली से कहते बुझीगला यही 3टी माध्यम दे रस निष्पत्ति सृष्टि हुए बोली से कहते। किंतु जदि आम विश्वनाथ कविराज बाबू साहित्य दर्पण को जावा से कहते विभावेनावुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति इत्यादि स्थायी भाव सचेतसा अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव द्वारा चेतनावान व अनुभूति संपन्न मानव हृदय स्थायी भाव ही रस रूपर परिणत हुए। से कहवा कथा विभाव अनुभाव और संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव मिसी स्थायी भाव से क्षणिक मिसी तापर रस निष्पत्ति हुए। आम एतक जानीदे रस केमती सृष्टि हुए। अच्छा आम स्थायी भाव क्या कहे स्थायी भाव कहले कौन बुझे ना रसर अतिरिक्त मनोभाव रसर अतिरिक्त अवस्था को आम कहे स्थायी भाव। जमीती गोटे साधारण मनुष्यटीए खाद्य आवश्यकता करे और खाद्य खाई सारा पर पेट तृप्ति हेले तो से खाଇବା बंद करे सेपरी आम जिते कौन रस को उपभोग करुचे कौन रस आम सहित जाग्रत चली अतिरिक्त मनोभाव है पर्यटन से आम सहित थाए जितेबले स्थायी भाव अतिरिक्त अवस्था को पलि आसे चाहिदाटा अतिरिक्त अवस्था को पलि आसे से रसटा सृष्टि हो जाए रस सृष्टि बंद हो जाए। स्थायी भाव जानते आम जाने रस केते प्रकार विभक्त आम जाने आम तथा कौच रस हूँ के 9 भाग रस 9 भाग प्रथम कही रखुची जे भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 8टी रसर उल्लेख कर 9टी रस को ग्रहण कर नवदा रस कहे किए ना भरत मुनि 8टी रस को उल्लेख कर 9टी रस को ग्रहण करते। जदि विश्वनाथ कविराज को मत को आसवा तो सी 9टी रसर उल्लेख कर 10टी रस को ग्रहण करछन्ति उल्लेख करछन्ति आम पलि आछन्ति उल्लेख करछन्ति उल्लेख करी पलि आछन्ति शांत पर्यंत किंतु ता सहित गोटे नुआ रस से सम्मिश्रण करछन्ति जहाँटा होछि वात्सल्य रस को से नूतन भाव में जोड़िक 10टी रस करछन्ति ग्रहण करछन्ति कौन ना आम साहित्य दर्पण। अच्छा आम जानले स्थायी भाव जानते ना जेतोटी रस तार स्थायी भाव सेतोटी आम पर प्रकार भेदर रसर प्रकार भेदर आम आलोचना करवा। बर्तमान आमर चली स्थायी आमर चली के रस किपर सृष्टि हुए स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव दे रसटी निष्पत्ति हुए। अच्छा स्थायी भाव आम जानते रसटी हूँ 9टी स्थायी भाव 9टी। अच्छा तापर से विभाव विभाव किए आम विभाव कहले कौन बुझा विभाव क्या कहुए ना विभाव कहले आम या बुझुचे भावनार बाह्य प्रकाशन जेपरी अंगभंगी बा मुखमंडल। विभाव कहले आम या बुझुचे एक चरित्रर कार्य किंबा परिस्थिति परी भावानुभाव को त्वरान्वित करुवा उत्तेजना हूँ कौन ना विभाव। विभाव कहले कौन बुझिले ना एक चरित्रर कार्य किंबा परिस्थिति परी भावना को त्वरान्वित करुवा उत्तेजक किंबा निर्णायक को आम कहे विभाव। साधारण अर्थ बुझा गले विभाव कौच ना जो वर्णनीय वस्तु व व्यक्ति व घटना द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है ताको आम विभाव बोली कहे। अच्छा विभाव को आम केते भाग विभक्त करछे ना 2 भाग विभक्त करछे। विभाव केते भाग विभक्त ना 2 भाग विभक्त 2 भाग विभक्त विभाव कौन कौन ना विभाव 2 भाग विभक्त कौन कौन गोटा हूँ आलम्बन विभाव आ गोटे हूँ उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव। अच्छा आलम्बन विभाव कौन आलम्बन विभाव आम क्या कह आलम्बन कहले साधारणतः आम यह बुझुचे यह हूँ मुख्य विभाव गोटे मुख्य अंश जेपरिक यह आधार करी स्थायी भावटा अवस्था उपरको गति कर या भितर आम आलम्बन विभाग जो आधारटा रहा आधार भितर क्या रखुचे ना चरित्र को रखा आम ये नायक नायिका को रखा नायक नायिका रखा कथा कहले सबू रसर आम नायक नायिका को रखिपारे आमको नायक नायिका न रखिक आम जो चरित्र करवा से चरित्र भितर समस्ते जापर आलम्बन विभाग भितर चरित्र ही उल्लेख रहा उचित। अच्छा
आलम्बन विभाग पर उद्दीपन विभाग। उद्दीपन विभाग कौन ना आलम्बन विभाग उद्दीपन विभाग आहुरी जागृत करवा केमती भितर शिरण सृष्टि करे जमी उत्तेजना भितर सृष्टि करवा जो चरित्र रही चरित्र भितर से रस अनुଯାୟୀ से मध्य उत्तेजना करवा मतेଇବା चेतेଇବା जलैवा देहरे से रसर उद्दीपना देहरे प्रक्रिया सृष्टि करवा से उद्दीपन प्रक्रियार माध्यम उद्दीपना विभावर माध्यम। अच्छा उद्दीपन विभाग आम आस अनुभव पाक अनुभव केते विभक्त ना अनुभव हूँ दुई भाग विभक्त गोटे हूँ स्वाभाविक अनुभव जहाँ आम सात्विक बोली कहे स्वाभाविक अनुभव एवं अन्य नाम ताको सात्विक बोली कहे एवं अस्वाभाविक अनुभव बाको अंगज बोली कहे अस्वाभाविक अनुभव को आम कौन कहे ना अंगज बोली कहे। अच्छा अनुभव क्या क्या कहुए अनुभव ना साधारणतः आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव द्वारा जो प्रक्रिया मान प्रकाशित होता है ताको आम अनुभव बोली कहबा। साधारणतः आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव द्वारा जो प्रक्रिया मान प्रकाशित होता है ताको आम अनुभव बोली कही था। साधारण अर्थरे आम कहले जहाँ स्थायी भावर जो चेष्टा थाए स्थायी भावर जो चेष्टा थाए से अनुभव देखा जाए। स्थायी भावटी जागृत हो संचारी भाव आसिया पर्यंत से जो चेष्टा करे से चेष्टा अनुभव भितर रनुभव दी पार व्यक्त करदे कौन कौन ना गोटे होगा आमर स्वाभाविक अनुभव आ गोटे अस्वाभाविक अनुभव। स्वाभाविक अनुभव सात्विक रखिले अस्वाभाविक अनुभव अंगज बोली रखिले। अच्छा स्वाभाविक अनुभव कौन कहले आम कौन बुझे से स्वाभाविक माने कहले कौन ना साधारणतः जदि कौन चरित्र भितर स्वाभाविक भाव में देखा जमीती स्तंभीभूत हो देहरे स्वेद बाहर रोमांच सृष्टि होगा व्यथ्यत हो विषन्नता देहरे माने स्वतस्फूत भाव में जोटा चरित्र भितर देखा स्वाभाविक अनुभव कथा कहले यह साधारणतः जहाँ सात्विक जहाँ स्वतस्फूत भाव में मनीष से चरित्र देहरे देखा धरी निया नायक नायिका प्रेम करने को प्रेम करने भितर से गोटे पार्क भितर अच्छा नायिका नायिका जब प्रथम थर जब भेटुंट भितर तो स्वतस्फूत भाव में किसी गोटे आसो ना देहरे किसी सृष्टि हम ना तो ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ ବା ସାତ୍विକ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ନାୟକ ବା ଯେଉଁଟା ଯୋଉଠି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିବେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନ ହୋଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏମାନେ ସେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନ କରି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମଣିଷ ଜାଣିକରି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେମିତି ଧରିନିଅ ଯଦି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥିବେ ତ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥିଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନାୟିକାଟିଏ ତାକୁ କଟାକ୍ଷ ଚାଣିଦେବ ତା ପୁରୁଷକୁ ଏବଂ ତା ପୁରୁଷ ଚାହୁଁଥିବ ନାୟିକାର ହାତଟି ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭାବ ତ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ନା ଅନୁଭବ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍ଗଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କଟାକ୍ଷ ଚାଣିଦେବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଚୁଟିରେ ହାତ ମାରିବା, ଓଠ କାମୁଡ଼ିବା, ଆଖି ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବାଲି ବା ଆମର ବାଲିରେ ଯଦି ବାଲିରେ ନଖରେ ଗାର ଟାଣିବା, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବକୁ ସାଧାରଣତଃ 33 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାଧାରଣତଃ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା 33 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 33 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ତା ଦେହରେ? ନିର୍ବେଦ, ଆବେଗ, ଦୈନ୍ୟ, ଶ୍ରମ, ମଦ, ଜଡ଼ତା, ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋହ, ଉଗ୍ରତା, ଆଳସ୍ୟ, ଅପସ୍କାର, ଗର୍ବ, ମରଣ, ନିଦ୍ରା, ଅବହିତତା, ଅମର୍ଷ, ଶଙ୍କା, ଉନ୍ମାଦ, ଔସୁକ, ବ୍ୟାଧ, ମତି, ସ୍ମୃତି, ହର୍ଷ, ଅସୂୟା, ଲଜ୍ଜା, ସନ୍ତାସ, ବିଷାଦ, ଧୃତି, ଚପଳତା, ବିତର୍କ, ଗ୍ଲାନି, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛି 33 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। এই ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରୁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବରୁ 33 ପ୍ରକାର ତାକୁ ନିଆଯାଇ ସେଥିରେ ବସିଯାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହିଁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ରସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କହିଲେ ସାଧାରଣ କ'ଣ କରୁছে ନା ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆକୁ ସାଧାରଣ ଆମେ କଥା କହିଲେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କହିଲେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ବୁଝିବା ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ, ରସକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ରସକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି, ସେ ରହିଯିବ, ସେ ମନକୁ ପଳେଇଯିବ। ରସକୁ ଲଗେଇବ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ରସକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏମାନେ ଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇନା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସାଧାରଣ ତାରି ଧୀରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଭାବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ରସ ସୃଷ୍ଟିର ବାଧା ଜନ୍ମାଇଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ବାଧା ଜନ୍ମାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରସ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ
क्षणକୁ ତିରୋହିତ ବା ବିଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କହୁଛେ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କଲେ ସେଇଆକୁ ଆମେ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ ଯେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ। ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଭରତମୁନି ରସକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ଭରତମୁନି ରସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ନା 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଏବଂ 9ଟି ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 9ଧା ରସକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। क्वेश्चन जदि आसो केतोटी रसक से ग्रहण कर 9टी रसक केतोटी रसक तांकर बही ग्रंथर उल्लेख कर 8टी रसक उल्लेख कर आमर विश्वनाथ कविराज उपर आसो से 9टी रसक उल्लेख कर 10टी रसक ग्रहण कर। तो भरतमुनि मत कौन ना श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभोत्सोद्भूत इत्यादौ शांत तथा मत अर्थात श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर विभर्ष भयानक अद्भुत शांत ये हूँ नवधा रस। अच्छा, नवधा रसर स्थायी भाव रही प्रत्येक रसर स्थायी भाव प्रत्येक रसर देवता प्रत्येक रसर रंग रही विस्तृत रूप में आलोचना करवा। अच्छा, प्रथमतः हूँ कौन ना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस स्थायी भाव कौन ना रति। प्रत्येक रस स्थायी भाव कौन आसला श्रृंगार रस स्थायी भाव हूँ रति। हास्य रस स्थायी भाव हूँ हस। करुणर कोह बा शोक। रौद्रर क्रोध। वीरर उत्साह। विवर्षर जुगुप्सा बा घृणा। भयानकर भय। अद्भुत रसर विस्मय और शांत रसर सम बा शांत। ये जो विभर्ष रस आमर रहा विभर्ष रसर जुगुप्सा किछि किछि जगह आम जुगुप्सा न कि घृणा कहले किछि किछि समालोचक मैंने ग्रहण करते हैं किछि किछि लेक्चरर मान अच्छा जो मैंने अतिथि अध्यापक भाईबा नियंती बा साक्षात्कार नियंती से समय यहाँ से ग्रहण करते कहते हैं जुगुप्सा ही हम ठीक घृणा को तुम घृणा कहवा उचित नुह से कहते। मो मतरे जे भी विवर्ष रसर स्थायी भाव पचारे तुम जुगुप्सा कहवाटा ठीक हे। विश्वनाथ कविराज परे आचार्य अभिनव रुद्रट आनंदवर्धन और पंडित जगन्नाथ अलंकारिक गण शांत रस को से जोग कर नवधा रस कले। आम जाणीगले भरतमुनि कथा आलोचना कले विश्वनाथ कविराज आलोचना कले किंतु जो शांत रस को जोग कर शांत रस को जोग कर आलंकारिक माने किए कि ना जड़े अच्छा रुद्रट अभिनव आनंदवर्धन पंडित जगन्नाथ एमाने शांत रस को जोग कले। एवं परे साहित्य दर्पण विश्वनाथकार मु बारंबार कहूली टी आगु साहित्य दर्पणर विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज बात्सल्य रस को जोग कर रसर संख्या 10 कले। बात्सल्य रस को जोग कर रसर संख्या 10 कले। एवं परे आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा अच्छी पर गौड़ीय वैष्णवर आचार्य रूप गोस्वामी गौड़ीय संप्रदायर आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस को जोग कर रसर संख्या 11 कले। किए से कले ना गौड़ीय संप्रदाय आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रस को जोग कर रस संख्या 11 कले बा 11 कले। अच्छा, ये भक्ति रसर स्थायी भाव कौन आम जाने ना भक्ति रसर स्थायी भाव हूँ रति। उल्लेख जहाँ ग्रंथर उल्लेख रही भक्ति रसर स्थायी भाव हूँ रति। एवं भक्ति रसर जननी भाव में आम दिव्य रति ये जो भक्ति रसर रही भक्ति रसर जननी भाव में विद्यारति विद्यारति जो कृष्णर वैषयिक विषयिक कथा को आम रति को ग्रहण भाव में स्थायी रूप में ग्रहण कर कहे रति। भक्ति रसर स्थायी भाव रति रूप में आम ग्रहण करुचे। आम जानिले जे रस मानकर स्थायी भाव को आम जानिले। एबे आम डिटेल्स भाव में देखा जे रसर देवता एवं वर्ण। श्रृंगार रसर आम स्थायी भाव जानिले रति। देवता से किए आसबे ना विष्णु। वर्ण आसब श्यामल। हास्य रसर सेमती स्थायी भाव हास। देवता होउछन्ते शिवंकर अनुचर वर्ग जहाँ आसबे से होउछन्ते देवता से रे। एवं वर्ण कौन रहिबो श्वेत बा धवल रहिबो। करुण रसर स्थायी भाव शोक। देवता रहिबे जम। वर्ण रहिबो कपत वर्ण। रौद्र सेमती क्रोध। देवता रहिबे रुद्र। वर्ण रहिबो रक्त वर्ण। वीरर उत्साह। देवता इंद्र। वर्ण स्वर्ण रहिबो। भयानक सेमती स्थायी भाव भय। देवता रहिबो भूत पिशाच। वर्ण रहिबो कला। विभत्स रसर स्थायी भाव सेमती जुगुप्सा। देवता रहिबो महाकाल। वर्ण रहिबो नील। अद्भुत रस स्थायी भाव सेमती विस्मय। देवता होउछन्ति गंधर्व। वर्ण होउछि पित्त।
ଶାନ୍ତ ରସରେ ସେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ ବା ସମ, ଶାନ୍ତ ବା ସମ, ଏବଂ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧଳା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସେମିତି ବତ୍ସଳ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମକେଶରୀ ବା ମାତୃଗଣ, ମାତୃଗଣକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଦ୍ମକେଶରୀ ବା ମାତୃଗଣ କହୁଛେ, ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମକେଶରକୁ, ପଦ୍ମକେଶର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗ। ରସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉ ଭାବରେ ଆମେ ରସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ରସର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ରସରେ ଯେଉଁ ବାଦ, 4ଟି ବାଦ ରହିଛି, ସେ ବାଦ ବି କିପରି ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରଖିବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।